క్లియర్ గానే ఉంది మ్యామ్. ఓకే. సో ఈ క్లాస్ మీకు 10:20 వరకు ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ అవర్ వచ్చేటప్పటికి 10:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 10:30 టు 11 ఆర్ 11:10 నెక్స్ట్ థర్డ్ అవర్ యాజ్ యూజువల్ 11:10కి కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్? What we discussed in the previous class? Anybody? Ask others to join quickly. Only 59 members are in the class. So in the previous class, we discussed about the World Wide Web and its features. So why it has been introduced and how it has been useful in the distributed systems along with the resource sharing features. So resource sharing already ఉండగానే మనకి వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాము, అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు, అసలు ఏ ఫీల్డ్లో స్టార్ట్ అయింది, ఎలాగ మనకి కంటిన్యూటీ ఎలాగ మనకి ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో హెల్ప్ అవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఇస్ బీన్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. సో ఇట్ ఈస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద పీపుల్ బర్నర్స్ అండ్ లీ in the year 1991. It has been popularly started using in the 1999. So why it has been introduced is it is being used for publishing and accessing the different resources over the internet. That is in the internet working in the communication of the internetworks or the networks that are to be interconnected or intercommunicated. It's been started for sharing the resources and services over the internet work, and it has been started its service in the nuclear research center of the Switzerland. In the Switzerland, it has been started in the Europe in the year of 1989 itself. Why they has been used as physicists that have been working in the nuclear research center used to share the corresponding documents related to their research. So in the research center, they use it to communicate with the documents. They use it to transfer the documents among themselves. For communicating the documents among themselves, they use it this particular internet work and use this particular World Wide Web to share the documents among themselves. So what is this particular World Wide Web? What that is all discussed in detail in the last class. That is nothing but we are shaping our documents in a particular format using the hypertext of this particular World Wide Web, and we are being transferring or conveying our documents to the other parties. సో మనం ఎవరితో అయినా డాక్యుమెంట్స్ షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్లో సెట్ చేసుకుని దాన్ని మనం కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసము ఇక్కడ మనం వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏదైనా రిసోర్సెస్ కానీ మనకు ఆల్రెడీ రిసోర్స్ షేరింగ్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదండి, ఎందుకు వరల్డ్ వైడ్ వెబ్కి వెళ్తున్నాము అని అంటే, సి హియర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ బీన్ కనెక్టెడ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ అండ్ త్రూ అవుట్ ద గ్లోబ్. So many number of networks and many number of the individual systems or the desktops are involved in communication. But we are going to be communicating with the persons or the communicating with the area or a network at which we doesn't know that whether that particular resource and the required file or required document has been existing. ఎక్కడ ఏ పర్టికులర్ ఏరియాలో లేకపోతే ఏ నెట్వర్క్లో మనకి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కానీ మనకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది మనకి తెలియదండి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇఫ్ యూ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ వేర్ ద కరెస్పాండింగ్ రిసోర్స్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్ బీర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎట్ అ పర్టికులర్ కార్నర్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద గ్లోబ్, అలాంటి టైంలో మనము యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ వీ కెన్ సర్చ్ ఫర్ ద రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ రిసోర్స్ ఎట్ అ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక పర్టికులర్ గ్లోబ్లో లేదా ఒక పర్టికులర్ నెట్వర్క్లో ఏ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనకి ఏ కరెస్పాండింగ్ రిసోర్స్ ఉందో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం మనం వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ యూజ్ చేస్తాం. So once we been identified the place of existing resource or existing particular document, we can be available or you can avail the feature of the resource sharing. అప్పుడు మనం రిసోర్స్ షేరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సర్వీస్ కాల్స్ ఇన్వోక్ చేయటము, సర్వీస్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవటము, ఆ రిసోర్స్ని మనము షేర్ చేసుకోవటము, ఆ కరెస్పాండింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసుకోవడము చేయొచ్చు. సో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ద్వారా మనం చేసేది ఏంటి అని అంటే, ఏ పర్టికులర్ కార్నర్లో ఏ నెట్వర్క్లో లేదా ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనకు కావాల్సిన రిసోర్స్ లేదంటే డాక్యుమెంట్ లేదంటే ఫైల్ లేదంటే సర్వీస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో దాన్ని షేర్ చేసుకోవడానికి ముందు లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం మనము వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. సో దానికోసం మనం హైపర్టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ వాడతాము, HTML డాక్యుమెంట్
వాడతాము. సో దాంట్లో ఒక డాక్యుమెంట్ని ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్లో సెట్ చేసుకుంటాము. ఆ కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్ యూజ్ చేసుకుని ఒక పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకుని ఆ డాక్యుమెంట్ని అదర్ పార్టీకి అదర్ నెట్వర్క్కి మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. అలాగే రిసోర్స్ని కూడా మనము షేర్ చేస్తామని కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో వెబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ an open system which will be used for or which is meant for extension and implementation of its functionality without disturbing its original functionality. That is what we discussed. And the three main logical components which will be used for web services. ఈ web services లో యూజ్ చేసే మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. HTML వాడతాము, HTML డాక్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాము to format our data, and uniform resource locators to identify the location at which our documents has to be placed or documents has to be get retrieved. ఎక్కడి నుంచి డాక్యుమెంట్స్ మనం తెచ్చుకుంటున్నామో లేదా ఎక్కడైతే మనం డాక్యుమెంట్స్ని ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్స్ లేదా యూనిఫామ్ రిసోర్స్ ఐడెంటిఫైర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఈ డాక్యుమెంట్ షేరింగ్ అంటే రిసోర్స్ షేరింగ్ ఎలా చేస్తాము అంటే ఆల్రెడీ మనం రిసోర్స్ షేరింగ్ చెప్పుకున్నాము. క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనము ఈ రిసోర్స్ షేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ క్లయింట్, హూ ఆర్ ఇన్ రిచ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సర్వర్. సో క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఎవరైతే నీడ్లో ఉన్నారో వారు క్లయింట్గా యాక్ట్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఎవరి దగ్గర అయితే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు సర్వర్గా యాక్ట్ చేసి ఆ సర్వర్ పర్టికులర్ రిసోర్సెస్ని సర్వ్ చేస్తారు. సో దానికోసము మనము మన రిక్వెస్ట్ని కన్వే చేయడం కోసము మన హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి దాన్ని మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతాము. అండ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ ద హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. హైపర్ టెక్స్ట్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అంటే క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి కానీ సర్వర్ నుంచి క్లయింట్కి కానీ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూఆర్ యూజింగ్ ద HTTP ప్రోటోకాల్. ఓకే, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. అండ్ వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ రిసోర్సెస్ ఎలా వాడతాం అనేది కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ ఉంటాయి. 3 లెవెల్స్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా మనం రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేయడం కానీ ప్రాసెస్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ లెవెల్లో విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కరెస్పాండింగ్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ బ్రౌజర్ వచ్చేటప్పటికి మనం క్వైరీని పర్టికులర్ సెర్చ్ ఇంజిన్కి ఇస్తాము. సెకండ్ లెవెల్ మిడిల్ బ్రౌజర్ ఒక పర్టికులర్ ఏ వెబ్సైట్ అయితే మనం వెతుక్కుంటున్నామో ఆ వెబ్సైట్ యొక్క డిఫాల్ట్ పేజ్ను డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ బాటమ్ మోస్ట్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే రిక్వైర్డ్ పేజ్కి సంబంధించిన రిక్వైర్డ్ సైట్కి సంబంధించిన రిక్వైర్డ్ పేజ్ని మనకి డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో 3 లెవెల్లో మనకి బ్రౌజింగ్ జరుగుతుంది. ఆ 3 లెవెల్లో మనకి వెబ్ సర్వీసెస్ సర్వ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ లెవెల్లో మనం పర్టికులర్ క్వైరీని మనం ఏవైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనము కరెస్పాండింగ్ సెర్చ్ ఇంజిన్కి సబ్మిట్ చేస్తాము. సెకండ్ లెవెల్లో ఆ కరెస్పాండింగ్ వెబ్సైట్ యొక్క డిఫాల్ట్ పేజ్ డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. అండ్ థర్డ్ లెవెల్లో మనం కరెస్పాండింగ్ వెబ్ పేజ్ ఏదైతే అంటే డిఫాల్ట్ వెబ్ పేజ్ కాకుండా ఇంటర్నల్ రిక్వైర్డ్ వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్ పేజ్ని మనము రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము. ఓకేనండి. సో దానికోసం మనం డిఫరెంట్ వేస్లో వాడుతూ ఉంటాము. మనం ఏదైనా ఫైల్ రిట్రీవ్ చేయాలి అంటే FTP ప్రోటోకాల్ వర్క్ అవుతుంది. లేదు జస్ట్ మనం ఒక ఫైల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే HTTP ప్రోటోకాల్ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, HTML మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే HTML ఈస్ గోయింగ్ టు బి HTML ఫైల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ వెబ్ సర్వర్. ఆ వెబ్ సర్వర్ మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుని దాంట్లో ఏ పర్టికులర్ వర్క్ ఉందో ఏ డేటా ఉందో మనము రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ యువర్ గూగుల్ పేజ్. అండ్ ఈ HTML పేజెస్ మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి మాన్యువల్గాను మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ అయ్యే WYSIWYG ఎడిటర్ని యూజ్ చేసుకుని కూడా HTML పేజెస్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. Okay, that is what we discussed in the last class. And coming to the HTTP protocol. So FTP protocol యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా ఫైల్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటామని చెప్పాను నేను. హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ వచ్చినప్పటికీ మన హైపర్ టెక్స్ట్ మన టెక్స్ట్ని ఏదైతే ఫార్మాట్ చేసామో హైపర్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఏ డాక్యుమెంట్ అయితే మనం ఫార్మాట్ చేసామో దాన్ని మనం ఎలాగ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము అంటే that protocol is having different features. First one, it is going to be acting in a request replay interaction. అంటే క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేస్తారు. ఆ పర్టికులర్ రిప్లై దానికి సంబంధించిన సోర్స్ కానీ పేజ్ కానీ లేదా ఫైల్ కానీ మనకి వెబ్ సర్వర్లో ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిప్లయింగ్ యూ బ్యాక్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిటర్నింగ్ ఎర్రర్ కాల్డ్ యాజ్ 404 not found. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కంటెంట్ టైప్స్. సో మన డేటా అంతా కూడా ఏ పర్టికులర్ ఫార్మాట్లో హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్లో మనం ఫార్మాట్ చేసుకున్న హైపర్ టెక్స్ట్ అంతా కూడా మైమ్ కంటెంట్లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కంటెంట్స్ అంతా కూడా మనము మైమ్ ఫార్మాట్లో సెట్ చేసుకుంటాం. అలాగే ప్రతి రిసోర్స్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ అండ్ ఫైల్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిక్వెస్ట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్ ఫర్ వన్ రిసోర్స్. ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్కి ఒక రిక్వెస్ట్ కంపల్సరీగా
పంపించాలి. అలాగే మనం చాలా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోగలము బై నేమ్ ఆర్ బై ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. యూజర్ నేమ్స్ ఆర్ పాస్వర్డ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. లేదు అంటే మోస్ట్లీ ఓపెన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అలాగే కంటెంట్ కెన్ బి స్టాటిక్ వన్. స్టాటిక్ కంటెంట్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డైనమిక్ అప్డేట్ అయ్యే కంటెంట్ని కూడా మనము యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హెచ్టిటిపి కంటెంట్ ఫార్మాటింగ్ యూజ్ చేసుకుని మనం బ్రౌజర్ యొక్క కంటెంట్, బ్రౌజర్ యొక్క ఫార్మాట్ని మనం డైరెక్ట్గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మనకు కావాల్సినట్టుగా దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. పేజ్ కంటెంట్ ఒక ఫార్మాట్ని మనం చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. దట్ కెన్ బి డన్ యూజింగ్ ద జావా స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ద applet. Okay, so that is about the HTTP protocol and its features. One moment. Okay, so we've been completed our things of HTTP. So what are all the parts of syllabus that we've been completed until now? That is first is what is distributed system, right? So examples of the distributed system, that is what we covered, right? Okay, so characterization of the distributed system. In the part of the characterization of distributed systems, we completed the introduction part and also examples of the distributed system. In the introduction part, we saw what is a distributed system, what is the definition of the distributed system. And next one is the examples of the distributed system. We discussed about the internet, intranet, and also the mobile and ubiquitous computing. And we also discussed now the resource sharing and the web. So how this particular resource sharing will be happening in the distributed systems and how the web is going to be accessed. And now we are moving to the challenges that is to be faced by the distributed system in real-time environment while working with it, right? What are all the different challenges that could be faced while working with the distributed system in a real time as we are connected with different types of the networks worldwide. Worldwide low distributed system low different networks, different configurations, different protocols లో వర్క్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే, వాళ్ళ మధ్యలో రిసోర్స్ షేరింగ్ జరగాలంటే, వాళ్ళ మధ్యలో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ యాక్సెసింగ్ జరగాలంటే, లేదంటే సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే what are all the different challenges that we have to face in real time. So the challenges that could be faced in the real time by a distributed system are listed here. What are those? Heterogeneity, openness, security, scalability, failure handling, concurrency, and transparency. So here the total 7 challenges are being listed here. So these challenges that you are going to discuss now: heterogeneity, openness, security, scalability, failure handling, concurrency, and the transparency. So these are all the challenges that has to be faced in real time by the distributed system, right? So we'll be discussing each and every one, right? Okay, so that no need to pass this slide for some more time. I'm going for the first challenge, that is the heterogeneity. So all of you know about this heterogeneity, right? So are you able to see the screen of challenges of heterogeneity now? Somebody is saying some problem in the screen sharing or the screen transition. Yes, ma'am. It's not visible, ma'am. కనిపిస్తుందా? Okay, right. So coming to the heterogeneity, all of you know about what is the heterogeneity. So heterogeneity is nothing but it's a multiplicity, maintaining the multiplicity. So I have already told you that as many number of people or the throughout world, people are being involving in
communication among the distributed systems. So that is nothing but there is a variation. There is no homogeneity among the users. That is blurred గా ఉందా అంటే కనిపించట్లేదా లేకపోతే వినిపించట్లేదా అండి? క్లారిటీ లేదా? బ్లాక్ స్క్రీన్ హైలైట్ అవుతుంది. ఏమ్మా? హలో, బ్లాక్ స్క్రీన్ లాగా వస్తుంది మేడం మధ్యలో. అవునా, ఒక్క నిమిషం. Is it okay now? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి? Yes, ma'am. ఓకే మేడం. Yes, ma'am. Okay, right. So coming to the heterogeneity is nothing but maintaining the multiplicity and variation. That is multiple number of users, multiple number of networks, number of configurations, different types of networks, different types of protocols that are been working over different networks. Different networks లో, different protocols లో, different things లో మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. అందరితోనూ కనెక్ట్ అయి ఉంటాము. ఎవరికి కంపాటబిలిటీ ఉంటుందో, ఎవరికి కంపాటబిలిటీ ఉండదో, ఒక ప్రోటోకాల్ ఇంకొక ప్రోటోకాల్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తుందో లేదో, సో వెదర్ దే కెన్ బి మ్యాచ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ నాట్, వెదర్ దే కెన్ బి ఏబుల్ టు సర్వీస్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనకు తెలియదు. సో దట్ ఈ హెటరోజెనిటీ అనేది ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది అంటే ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏనా లేకపోతే ఎక్కడ అని అంటే ఈ వేరియేషన్స్ అనేవి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద హెటరోజెనిటీ ఫీచర్ ఇస్ నెట్వర్క్స్, computer hardware, operating systems, programming languages, implementations by different developers, like using the middleware and heterogeneity in the mobility core. సో మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ హెటరోజెనిటీ వర్తిస్తుంది, ఎక్కడ మనకి హెటరోజెనిటీ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అని అంటే నెట్వర్క్స్. దట్ ఈస్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ మధ్యలో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము, మన టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఏంటి, వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఏంటి, మన కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, వాళ్ళ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, అలాగే కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్, మనం యూజ్ చేసిన కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఏంటి, వాళ్ళు యూజ్ చేసిన కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఏంటి. నాట్ ఓన్లీ 2 or 3 ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ లో ఓన్లీ 2-3 మెంబర్స్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అవ్వరు. హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటారు. అలాగే హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి, కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి, అలాగే ప్రోటోకాల్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇందులో మనకు నెట్వర్క్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ల్యాన్స్, వ్యాన్స్, ఓకే, అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్స్ ఇలా వాడుతూ ఉంటాం. అలాగే కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్, సో మనదొక కాన్ఫిగరేషన్ అయి ఉండొచ్చు, వేరే వాళ్ళది ఇంకొక కాన్ఫిగరేషన్ అయి ఉండొచ్చు. మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వాడుతూ ఉంటాము, ఒక టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్స్ వాడుతూ ఉంటాము, లేకపోతే హార్డ్వేర్ వాడుతూ ఉంటాము. మన దగ్గర బస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకలా ఉంటుంది, చిప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకలా ఉంటుంది, ఇంకొకరి దగ్గర ఇంకొక కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతూ ఉంటాము. ఇంకొక నెట్వర్క్ లో ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి కంపాటబుల్ కాదా, మన దగ్గర యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ అయినా ఎంత కంపాటబుల్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ని యాక్సెస్ చేయగలదు, వెదర్ ఇట్ కెన్ బి కంపాటబుల్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద అదర్ నెట్వర్క్ ఆర్ నాట్, వేరే నెట్వర్క్ యొక్క స్పీడ్ ని మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోపప్ చేయగలుగుతుందా లేదా, మనం స్లో ఉన్నామా ఫాస్ట్ ఉన్నామా. అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, మన ఇంటర్ఫేసెస్ లో యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఏపీఐస్ వేరే నెట్వర్క్ ఏపీఐతో కంపాటబుల్ గా ఉన్నాయా లేదా, మనం జావా ఏపీఐ వాడతాం, ఇంకొకరు పైథాన్ ఏపీఐ వాడచ్చు, ఇవి రెండు కంపాటబుల్ అవుతాయా లేదా. సో దట్ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వ్యారీ చేస్తున్న కొద్దీ ఏపీఐస్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, వాటి యొక్క కంపాటబిలిటీ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ బై డిఫరెంట్ డెవలపర్స్, సో అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము గూగుల్ పే వాడుతున్నాం అనుకోండి, గూగుల్ పేకి ఒక గేట్వే ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్. సో మనకి అక్కడ యూపీఐ వాడుతూ ఉంటే ఇంకొక గేట్వే యూస్ చేస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు ఒక మిడిల్ వేర్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, గూగుల్ పే వాళ్ళు ఒక మిడిల్ వేర్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, అలాగే ఫోన్ పే వాళ్ళు ఒక మిడిల్ వేర్ వాడుతూ ఉంటారు. అలాగే మనము కార్డ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాం అనుకోండి, కార్డ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నప్పుడు సమ్ అదర్ విల్ బీ దేర్. సో డిఫరెంట్ గేట్వేస్ కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు, మొబైల్ వాడుతున్నప్పుడు కానీ పేమెంట్స్ వాడుతున్నప్పుడు కానీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆల్ దీస్ వేరియేషన్స్. సో పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ సైట్ లో మనం వాడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ బ్యాంక్ కలెక్షన్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ యూపీఐ, వాళ్ళ దగ్గర ఒక మిడిల్ వేర్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. లేదా గూగుల్ పే వాడుతున్నాం అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా అంటే ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నప్పుడు కానీ, ఎస్బీఐ కలెక్ట్ వాడుతున్నప్పుడు కానీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆల్ దీస్ వేరియేషన్స్. లేదు మీ టికెట్స్, మూవీ
మూవీ టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ వేరే టైప్ ఆఫ్ గేట్వే వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ మధ్యలో వాడే మిడిల్ వేర్ ఏదైతే ఉందో, సపోర్టింగ్ హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో అది వ్యారీ అవుతుంది. అది మనకు కంపాటబుల్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి మనం టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ కంపాటబుల్ విత్ యూ, ఆర్ పేమెంట్ మీకు ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు, లేకపోతే ఈ మూమెంట్లో మీకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే మీ పేమెంట్ గేట్వే మీ బ్యాంక్ గేట్వే ఆర్ బ్యాంక్ సర్వర్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హౌ యూ ఆర్ బీన్ ఇన్కంపాటబుల్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ హార్డ్వేర్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ దట్ ఆర్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఈ నెట్వర్క్స్ మధ్యలో వర్క్ చేసే మిడిల్ వేర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, సపోర్టింగ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంపాటబుల్ కాకపోవచ్చు. అంటే మనం ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నాం. సో ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నప్పుడు అక్కడ మనం యూజ్ చేసే టికెట్ యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్నెట్కి వర్క్ అవ్వచ్చు. అది మనకి ఓన్లీ గూగుల్ పేకి, ఫోన్ పేకి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు మిడిల్ వేర్ ఇన్కంపాటబిలిటీ వస్తుంది. అలాగే హెట్రోజెనిటీ అండ్ మొబైల్ కోడ్. సో అంటే ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, మనం యూజ్ చేసే ఏపీఐ కోడ్ మనకి మొబిలిటీ చేస్తుందా లేదా, అంటే పోర్టబిలిటీ ఉందా లేదా, మనం మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మనకి అది సపోర్ట్ చేస్తుందా, అలాగే మన కోడ్ వేరే పర్టికులర్ ఏపీఐతో కంపాటబుల్ అవుతుందా లేదా, హెట్రోజెనిటీ అంటే వేరియేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కోడ్స్. అది ప్రతి గేట్వేకి, అలాగే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్కి, ప్రతి ఏపీఐకి కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలని కానీ లేకపోతే మ్యాచ్ అవ్వాలని కానీ లేదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ వేరియేషన్స్ ఉన్న ఏపీఎస్లో కానీ, మిడిల్ వేర్లో కానీ, హార్డ్వేర్లో కానీ, నెట్వర్క్స్లో కానీ, కాన్ఫిగరేషన్స్లో కానీ, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో కానీ, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కానీ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ వస్తాయి. సో ఒకళ్ళతో మనం కమ్యూనికేట్ చేయము, ఎప్పుడు యూనిఫామ్గా కమ్యూనికేట్ చేయము, యూనిఫామ్ పీపుల్తోనే కమ్యూనికేట్ చేయము. వేరియంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమింగ్ ఇన్ టు యువర్ నెట్వర్క్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేటింగ్ విత్ దెమ్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు షేరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ దెమ్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు షేరింగ్ ద రిసోర్సెస్ విత్ దెమ్. సో అలాంటప్పుడు we may have the problems in variations, different situations lo different things lo corners lo manaki problems vache chance undi. That is the first challenge that is to be faced by a distributed environment. Distributed system environment lo the first challenge that is to be faced is heterogeneity. Heterogeneity is variation in different things. వేరియేషన్ అంటే ఎక్కడెక్కడ రావచ్చు అని అంటే నెట్వర్క్స్లో రావచ్చు, కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్లో రావచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో రావచ్చు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో రావచ్చు, అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో కూడా మీకు ఆ హెట్రోజెనిటీ అనేది ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయొచ్చు రియల్ టైంలో. ఎందుకంటే ఓన్లీ 1 or 2 మెంబర్స్తో మీరు కమ్యూనికేట్ చేయరు, హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్తో, హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్తో మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ నెట్వర్క్ ఎలా ఉందో, వాళ్ళ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఎలా ఉందో, వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో, వాళ్ళ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎలా ఉన్నాయో, వాళ్ళ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, వాళ్ళ హార్డ్వేర్ ఎలా ఉందో, ఇదంతా కూడా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. రైట్. And next one is openness. The next challenge that you are going to face is openness. Openness is nothing but whether the resource or the system or a network or a file or a document, that is how much extent it is going to be openly available for you to use it, to extend it, or to re-implement or reuse it, or you can change the properties of that particular thing. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్గా డాక్యుమెంట్ అవైలబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను సమ్ HTML ఎడిటర్ అవైలబుల్గా ఉంది అని. HTML ఎడిటర్ అనేది ఇట్స్ అ ఓపెన్ సోర్స్ ఆర్ ఇట్స్ అ ఫ్రీ సోర్స్. వాట్ ఎవర్ ద ఓపెన్ ఎడిటర్ మీరు యూజ్ చేసే ఉంటారు, లైనక్స్ ఎడిటర్స్ కానీ, టర్బోసీ ఎడిటర్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, పైథాన్ ఎడిటర్స్ కానీ. ఆ ఎడిటర్స్ అన్ని మీకు ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి, యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. మీకు కావాల్సినట్టుగా ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవడానికి, మీకు కావాల్సినట్టుగా ప్రోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఇవ్వడానికి, మీకు కావాల్సినట్టుగా అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీకు అక్కడ ఓపెన్గా ఆ సోర్స్ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. అలాగే ఆన్లైన్ క్యాలిక్యులేటర్స్, ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్, ఆన్లైన్ కన్వర్టర్స్, సో పీడిఎఫ్ కన్వర్టర్స్ కానీ, ఐ లవ్ పీడిఎఫ్ సైట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ సోర్సెస్. సో అవి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతున్నాయి, మీకు కావాల్సినట్టుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కానీ, మీకు కావాల్సినట్టుగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ లవ్ పీడిఎఫ్ ఉంది. సో దానిలో మీరు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్, అంటే ఎన్ని పేజెస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అయినా కూడా మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. పీడిఎఫ్ టు వర్డ్ కానీ, వర్డ్ టు పీడిఎఫ్ కానీ, లేకపోతే జేపీఈజీ టు పీడిఎఫ్ కానీ, జేపీఈజీ టు డాక్యుమెంట్ కానీ, డిఫరెంట్గా మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది లిమిట్ లేదు, నో లిమిట్ ఫర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ టు బి కన్వర్టెడ్. బట్ కొన్ని ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆన్లైన్ కన్వర్టర్స్ ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి మీరు కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 1 or 2 pages మాత్రమే ఫ్రీ కన్వర్షన్ అలౌ చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు, ఆర్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సైన్ ఇన్ ఆర్ టు పే ఫర్.
పే చేయడానికి కానీ లేదంటే సైన్ ఇన్ అవ్వని కానీ అడుగుతూ ఉంటుంది. సైన్ ఇన్ అయితేనే లార్జ్ డాక్యుమెంట్స్ని మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి యూస్ అవుతుంది. సో ఓపెన్నెస్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీగా మీరు ఎంతవరకు ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని కానీ ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ని కానీ ఆ పర్టికులర్ రిసోర్స్ని కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, లేదంటే దాని ప్రాపర్టీని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఓపెన్నెస్ ఫీచర్ అండి. ఓకే, సో అంటే ఏంటంటే ఓపెన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద కీ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ పబ్లిష్డ్. వాటి యొక్క ఇంటర్ఫేసెస్, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎంతవరకు మనకి పబ్లిష్ చేస్తున్నారు, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనకి ఓపెన్గా వెబ్సైట్లో ఎంతవరకు కనపడుతున్నాయి అనేది ఓపెన్ సిస్టమ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో అదేంటంటే యూనిఫామ్ కమ్యూనికేషన్ మెకానిజం డెవలప్ చేయటము, అలాగే షేర్డ్ రిసోర్స్ యొక్క ఇంటర్ఫేసెస్ని కామన్గా అందరికీ ఓపెన్ చేయటము. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దే కెన్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ బేస్డ్ అపాన్ ద హెటరోజీనియస్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. ఎలాగ ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్నెస్ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలాగ ఓపెన్నెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ని మనం ఎలాగ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అని అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ బేస్డ్ అపాన్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద హెటరోజీనిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్న ఫీచర్ని మైండ్లో పెట్టుకుని మనం డిజైన్ చేస్తే then all the documents, all the softwares, all the websites are going to be open for all the people throughout the world. So throughout the world మనము అందరికీ కూడా ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు యూజ్ చేసే హార్డ్వేర్ ఏంటి, వాళ్ళు యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ నెట్వర్క్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, మనము ఏ పర్టికులర్ పబ్లిషింగ్ ఏ స్టాండర్డ్లో మనం వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఏ ప్రాపర్టీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఏ ప్రాపర్టీని మనం హైడ్ చేయాలి, ఓపెన్ సోర్స్ ఇచ్చేసిన సమ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే మన సాఫ్ట్వేర్, మన డాక్యుమెంట్ మొత్తం అంతా ఓపెన్గా కంప్లీట్గా యూజర్స్కి వదిలేయకుండా some restrictions and some policies has to be followed. And also keep in mind that particular system ఆ యూజర్ మొబైల్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారా, ల్యాప్టాప్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారా, లేదంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాబ్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారా, ఒక డెస్క్టాప్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారా, ఒక నెట్వర్క్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారా. సో వాళ్ళ హార్డ్వేర్ ఏదై ఉండొచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ ఏదై ఉండొచ్చు, ఏ సాఫ్ట్వేర్తో అయినా ఏ హార్డ్వేర్తో అయినా కూడా మన వెబ్సైట్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చా, మన సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చా, సాఫ్ట్వేర్ నుంచి డాక్యుమెంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా, ఇదంతా మనము కీప్ ఇన్ మైండ్, మన మైండ్లో ఉంచుకుని మనం దాని యొక్క ప్రాపర్టీని ఎంతవరకు వాళ్ళకి ఓపెన్గా ఇవ్వాలి, ఫ్రీగా ఇవ్వాలి, ఎంతవరకు మనం దాన్ని హైడ్ చేయాలి, సెక్యూరిటీ ఎలాగ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అవంతా కూడా మనం ఆలోచించుకుని మనం చూడాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మనం ఎంత డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నా, ఎంత డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి వర్క్ చేసినా యాక్సెస్ చేసుకోగలమా లేదా, ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి అయినా మనం కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చా, దట్ ఈస్ ద హెటరోజెనిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మనం ఎంతవరకు ఆ డాక్యుమెంట్ని, ఆ సైట్ని మనము ఫ్రీగా వాడుకోగలుగుతున్నాము, ఆ ప్రాపర్టీని మనం నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలుగుతున్నామా లేదా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మనం మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చునా లేదా, ఓన్లీ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్స్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టికెట్స్ ఉన్నాయి, టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాము, డౌన్లోడ్ చేసుకున్నది మళ్ళీ మనం వేరే షోకి వాడుకోగలమా, వీ కుడెంట్. సో అలాగ మనం ఆ పర్టికులర్ డివైస్ని ఓపెన్గా టికెట్ ఓపెన్ చేసుకుని మనం బుక్ చేసుకునేంత వరకు వాళ్ళకి పాసిబిలిటీ ఇచ్చిన, డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఇచ్చిన, డౌన్లోడ్ చేసుకునేది మాత్రము మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రెస్ట్రిక్టింగ్ ఇట్. సో అలా ఎలాగా రెస్ట్రైన్ చేసుకుంటాము, కన్స్ట్రైన్స్ పెట్టుకుంటాము, ఎంతవరకు మనం ఓపెన్నెస్ ఇవ్వాలి, ఎంతవరకు దాన్ని మనము రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అనదర్ ఛాలెంజ్ దట్ ఈస్ టు బి ఫేస్డ్ బై ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెక్యూరిటీ. ఆబ్వియస్లీ ఒకసారి మనం ఓపెన్నెస్ మనం ఇచ్చాము అంటే, ఓపెన్నెస్ మనం క్రియేట్ చేసాము అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ ఆల్సో. సెక్యూరిటీ గురించి మనం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడే నేను మీకు చెప్పాను, టికెట్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మనం రీయూజ్ చేసుకోకుండా, ఎందుకంటే అవి డిజిటల్ థింగ్స్ కాబట్టి డిజిటల్ థింగ్స్ మనం మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోకుండా యూజర్స్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సో అలాగే సాఫ్ట్వేర్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సాఫ్ట్వేర్ని మనము ఆన్లైన్లో యూజ్ చేసుకున్నా ఆ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ప్రాపర్టీని మనం ఆల్టర్ చేయకుండా యూజ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మనము సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెక్యూరిటీ ఎలాగ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, దేనికి ప్రొవైడ్ చేస్తాము, ఏ విధంగా మనము రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాము, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ని మనము కన్సిడరేషన్లో పెట్టుకుని మనం సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి వైల్ వర్కింగ్ విత్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్. ఎందుకు అంటే ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టింగ్ టు అవర్ సిస్టమ్. మన రిసోర్స్ని వాడుకోవడానికి మన సిస్టమ్కి, మన నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అయిపోతారు. సో వాళ్ళకి మనము సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి, అలాగే మన రిసోర్సెస్కి మనం ఎలాగ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే మనతో పాటు చాలా మంది మనం టికెట్ బుకింగ్ యాప్ యూజ్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం చేసుకుంటున్నట్టు వేరే వాళ్ళకి తెలీదు. మన నుంచి వేరే వాళ్ళ ఆపరేషన్ని ఎలాగ ఐసోలేట్ చేయాలి, అలాగే వాళ్ళ రిసోర్సెస్ని వాళ్ళు ఎలాగా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి.
సో టికెట్ యాప్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిసోర్సెస్ని వాళ్ళు ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి, అలాగే మన ఆపరేషన్ని మనతో పాటు మన ఫ్రెండ్ కూడా మనం బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటే, లేదంటే సంబడి ఆర్ బీన్ బుకింగ్ ఇన్ ద టికెట్ యాప్, సో మన ఆపరేషన్ని వాళ్ళ ఆపరేషన్ని మనం చేసుకున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అనేది మనకి తెలుస్తుందా? వీఆర్ నాట్ అవేర్. సో మన ఆపరేషన్ కంప్లీట్ గా వేరే వాళ్ళతో ఐసోలేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్సర్న్స్ విత్ ద సెక్యూరిటీ అనమాట. సో సెక్యూరిటీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎలా అయితే ఓపెన్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అలాగే సెక్యూరిటీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ ద ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫీచర్ దట్ ఈస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్. ఎందుకు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనం సెక్యూర్ చేయడం కోసము many of the information resources are being maintained in distributed system having an intrinsic value for the users by considering the సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అనమాట. సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క రిసోర్సెస్ని ఎంతవరకు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలరు, అలాగే మనకి ఒక యూజర్ నుంచి ఇంకొక యూజర్కి ఐసోలేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలనేది అనదర్ థర్డ్ ఫీచర్ ఆర్ థర్డ్ ఛాలెంజ్ టు బి ఫేస్డ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్. అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్సెస్కి మనము ఎలాగ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే 3 వేస్లో 3 కాంపోనెంట్స్లో మనము సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రిటీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద అవైలబిలిటీ. ఈ 3 ఫీచర్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే అల్టిమేట్ సెక్యూరిటీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్సెస్కి, లేదంటే వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ ఆన్లైన్ in the distributed systems are going to be secured. So మన distributed system లో అవైలబుల్ గా ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్నిటిని మనం సెక్యూర్ చేయాలి అని అంటే it is going to be provided with 3 features. One is the confidentiality, second one is the integrity and third one is the availability. Confidentiality అంటే ఏంటి అని అంటే protection against disclose about the unauthorized individuals. Unauthorized individuals ని మనం అలౌ చేయకుండా ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ ఇండివిజువల్స్ ని మాత్రమే మన రిసోర్స్ ని యూజ్ చేసుకునేలా చేయటమే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. దట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ద హిడెన్నెస్ టు ద అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ అండ్ ఓపెన్ అప్ ఓన్లీ టు ద ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్. ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ కి మాత్రమే ఓపెన్ చేసి అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ కి మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయడాన్ని కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటాము. లైక్ ఇనిక్ సిస్టమ్ వాడుతున్నప్పుడు ఏసీఎల్లో మనం ఎలా అయితే మనం ప్రొటెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో దట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంటిగ్రిటీ. సో ఇంటిగ్రిటీ అంటే ప్రొటెక్షన్ అగెన్స్ట్ ఆల్టరేషన్ అండ్ ద కరప్షన్. మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్న రిసోర్స్ని యూజర్స్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ దాని ప్రాపర్టీని ఆల్టర్ చేయడం కానీ దాన్ని కరప్ట్ చేయడం కానీ చేయకుండా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. వై? బికాస్ ద సేమ్ రిసోర్స్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో గూగుల్లో ఉన్న డేటాని మనం వాడుకుంటున్నాము అని అంటే అది ఒకళ్ళం కాదు, మనము ఇద్దరం కాదు, థౌజండ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ పీపుల్ వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో థౌజండ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాడుతున్నప్పుడు the property shouldn't be remain constant and it could be shared among the thousands and hundreds of people. Then property change avakudadu, but adi andarki share avvali. That is nothing but the integrity, protection against alteration and corruption of the data. Okay, so danni ela provide chestamu ante checksum ni use cheskuni. Checksum ane meeku already checksum gurinchi telusu. And third one is availability, protection against interference through the means to access the resources. That is denial of service. అంటే ఏంటి అంటే ఎంతవరకు మనం దాన్ని అవైలబిలిటీలో పెట్టగలము అంటే లోపలికి వెళ్ళి ఏ ఫీచర్నైనా మనం కెలికేసేసి మనం వాడేసేసి దాని ప్రాపర్టీ మార్చేసేసి దాని యొక్క రైట్ యాక్సెస్ దాని సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ కూడా మనం తీసుకోవడానికి ట్రై చేయకుండా మనకి ఎంతవరకు యూజర్ అవైలబిలిటీకి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో దాన్ని ఎంతవరకు యూజర్ ఫీజిబుల్గా వాడుకోవచ్చు, దాన్ని క్రాస్ చేసి ఇంటర్నల్గా మనం లోపలికి వెళ్ళకూడదు. దట్ ఈస్ ద అవైలబిలిటీ. సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిస్క్లోజింగ్ యూ ద అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్. అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసేలాగా ఇచ్చేదాన్ని మనం కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటాం. అలాగే ఈ రిసోర్స్ యొక్క ప్రాపర్టీని ఆల్టర్ చేయకుండా కరప్ట్ చేయకుండా యూజ్ చేసేదాన్ని ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. అలాగే అవైలబిలిటీ, యూజర్ ఆ రిసోర్స్ని ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని వాడుకోగలరు, ఎంతవరకు ఓపెన్గా ఉంచాలి, ఎంతవరకు మనం దాన్ని సీక్రెట్గా ఉంచాలి, ఎంతవరకు దాన్ని హిడెన్ చేయాలి. ద ప్రొటెక్షన్ అగెన్స్ట్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ టు ద మీన్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్. మీన్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ని మనము ఎంతవరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అవైలబిలిటీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాక్ట్. అంటే ఏంటంటే మనం అది క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు అది యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రైట్స్ టు యాక్సెస్ దిస్ అని చెప్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాక్ట్, డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్. అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇన్ దిస్ వే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడింగ్ ద సెక్యూరిటీ. ఈ మూడు మెయింటైన్ చేయగలిగితే వీ కెన్ expose our resource in the distributed environment. Distributed environment ni free ga ante without any
tension or without any discrepancy, we can expose our resource into the distributed system by maintaining the confidentiality of it, integrity of it, and the availability of it. ఈ 3 ఫీచర్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే మనం సెక్యూరిటీ ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో 3 ఛాలెంజెస్ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఒకటి హెట్రోజెనిటీ, ఇంకొకటి ఓపెన్నెస్, ఇంకొకటి సెక్యూరిటీ. సో రిమైనింగ్ ఛాలెంజెస్ మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ మీకు ప్రాజెక్ట్ సెషన్ ఉంటుంది 2:30కి. అందరూ అటెండ్ అవ్వండి, డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. అండ్ 10:30కి మీకు ఎంఐఎస్ క్లాస్ ఉంటుంది, 10:30కి క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఓకేనండి. సో టైం అయిపోయింది, ఐఎమ్ లీవింగ్ హియర్. టేక్ అ బ్రేక్ ఫర్ 10 minutes అండ్ బై 10:30 మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి అందరూ జాయిన్ అవ్వండి.